시작할게요. 자, what does it mean for a character to be a hero as opposed to a villain? 자, what does it mean? 무슨 뜻이냐? 무슨 의미냐? 자, for a character. 등장인물에게 to be a hero. 영웅이라는 것은 무슨 의미라는 거예요? 자, opposed to는 뭐뭐와 반대되는 혹은 대비되는. 자, 빌런이라는 것과 대비되어서 영웅이라는 것은 등장인물에게 무슨 의미야? 라고 묻는 거죠. 자, in artistic and entertainment descriptions is essential for the author to establish a positive relationship between a protagonist and the audience. 자, 예술적 그리고 그런 오락적인 묘사에서는 그것은 essential, 필수적이라는 거야. 뭐가? for the author, 작가에게. 자, 항상 it 나오면은 뒤에 투부정사 형태, 온지 뭐라고 했죠? 그러면 뒤에 보니까 투부정사 왔으니까 앞에 it은 가주어가 있고 진짜 주어는 투부정사 주어겠다. 자, 그래서 establish, 수립하는 거야. 뭐를? A positive relationship, 긍정적인 관계를 수립, 즉 만드는 거야. 확립하는 거야. 뭐와 뭐 사이에? Between A and B, protagonist, 주인공과 관중들 사이에서 긍정적인 관계를 만드는 것이 필수적이라는 거죠. 자, 3번. 자, in order for tragic or misfortune to draw out an emotional response in viewers, the character must be adjusted so as to be recognizable as either friend or enemy. 자, in order to, 그래서 뭐하기 위해서. 자, 비극 또는 불행에서 draw out, 끌어내기 위해서. to draw out 하면 끌어내다야. 끌어내기 위해서 뭐를? an emotional response, 감정적인 반응을 누구로부터? in viewers, 관객들로부터, 보는 사람들로부터 그러한 감정적인 반응을 끌어내기 위해서 the character, 그 등장인물들은 must be adjusted, 자, 조정되어야만 한다라는 거야. 자, 동일하게 so as to는 in order 랑 바꿔줄 수 있는 거죠. 뭐 하기 위해서. 자, 뭐 하기 위해서? recognizable, 인식되어야만 한다라는 거죠. 뭐로써? either friend or enemy, 친구 혹은 적으로서 인식되기 위해서 조정되어야만 한다라는 거. 즉, 관객이 그런 연극을 관심있게 주의를 끼우려면은 주인공이랑 관객이랑 그런 연결성이 있어야 된다라는 소리겠죠. 자, 4번 문장 발표. 자, likewise, the line between friends and enemies is not clear in reality. 자, 마찬가지로 자, the line, 선, 근데 누구와 누구 사이에? 친구와 적들 간의 친구와 적 사이에 그 선은 is not clear, 명확하지 않대요. 어디에서? in reality, 현실에서. 일단 무관한 문장 2번이겠죠. 자, whether the portrayal is fictional or documentary, we must feel that the protagonist is someone whose actions benefit us. The protagonist is or would be a worthy companion or valued ally. 자, whether A or B, 뭐가? The portrayal. 묘사가 is fictional, 허구이든지 혹은 documentary, 진짜이든지 그런 묘사가 가짜든 진짜든 우리는 must feel, 느껴야만 해요. 뭐라고? The protagonist, 주인공이 is someone, 누군가라고. 근데 어떤 누군가라면은 자,
whose 우리 소유격 관계대명사겠죠. 그래서 소유격 관계대명사 뒤에는 항상 명사 와야 된다. actions. 행동이 우리에게 이득이 되는 누군가가 주인공이라는 거죠. 그래서 즉 the protagonist is 주인공은 혹은 would be 주인공이 될 것이라는 주인공이 될 수도 있는 그 사람은 worthy 가치 있는 동료 혹은 가치 있는 ally 뭐다? 협력자라는 거죠. 그래서 즉 주인공이라는 사람은 가치가 있어야 된다는 거죠. 자, violent action villains are often paired with dozens of incident deaths of minor characters that draw out little response in the audience. 자, 폭력적인 액션 영화에서는 are often filled with, 자, be filled with 뭐뭐로 가득 차다. 종종 차이때 dozens of 하면은 많은 부수적인, 즉 부가적인 죽음이 있다라는 거죠. 누구에 대한? minor characters, 즉 주연이 아닌 조연들의 부수적인 죽음들, 많은 죽음들로 가득 차여 있대요. That draw out little response in the audience. 자, that이 주격 관계 대명사로 앞에 나오는 선행사 minor character 구해줄 수 있겠죠. draw out 이끌어낸데 뭐를? little response 작은 반응을 in the audience 관중들로부터 작은 반응을 끌어내는 그러한 중요하지도 않는 조연들이 많은 죽음들로 가득 차 있다라는 거죠. 폭력적인 액션 영화에서. 자, 7번 별표. 동일하게 in order to 뭐뭐하기 위해서. 자, feel strong emotions 강한 감정을 느끼기 위해서는 the audience 관중들은 must be invested. 자, 감정적으로 invest 연관돼야 된다는 거죠. invest 연관되다. 누구랑? in a character. 등장인물들이요. 강한 느낌을 받고 싶으면은 관중은 등장인물이랑 강하게 감정적으로 연관되어야만 해요. 뭐로써? either A or B죠. A 또는 B. 협력자든지 적이든지. 자, 그래서 간단하게 요약을 해보자면은 관객이 감정적인 감정 반응을 이끌어내기 위해서 주인공을 동료 또는 적이라 인식하고 감정적으로 연결되어야 한다라는 거겠죠. 그러면은 다음 36번. 자, let's assume that at least some animals are capable of thinking despite lacking a language. 자, 가정해보자라는 거죠. 뭐라고? 적어도 몇몇 동물들은 are capable of. 자, 할 수 있다죠. 뭐 할 수 있다. be capable of. 자, 뭐 할 수 있다고? thinking. 생각을 할 수 있다라고 적어도 몇몇 동물들은 생각을 할 수 있다라고 가정해보자 라는 거죠. despite 뭐임에도 불구하고 lacking a language 언어가 부족함에도 불구하고. 그래서 despite랑 바꿔줄 수 있는 거 in spite of 정도로.
얘네들은 despite랑 in spite of는 전치사이기 때문에 뒤에 오는 동명사. 자, this doesn't necessarily mean that they possess concepts for some forms of thought may be non-conceptual. 자, 이것은 필수적으로 의미하는 건 아니야. 뭐가? 그것들이, 즉 동물들이 possess, 가지고 있다. 뭐를? concept, 개념들을. 자, 여기서 for은 왜냐하면 라고 쓰였어요. 왜냐하면 some forms of thought, 몇몇 사고의 형태는 may be non-conceptual, 비개념적일지도 모르기 때문에. 자, 그래서 we can imagine, for instance, 예를 들어 우리는 상상할 수 있대요. 뭐가? A squirrel, 다람쥐가 다람쥐인데 who is planning how to get from the branch she's currently standing onto a branch from the tree in front. 자, 미안해. 자, 다람쥐를 상상할 수 있대. 근데 어떤 다람쥐냐면은 who is planning, 계획을 한다는 거죠. 뭐라고? how to get, 도달할 수 있는지를. 자, from A to B, A에서 B까지. 자, the branch, 나뭇가지인데 무슨 나뭇가지냐면은 she's currently standing on, 그녀가, 즉 다람쥐가 현재 서 있는 나뭇가지에서 어디로? A branch from the tree in front, 앞에, 나무 앞에 있는 나뭇가지로 어떻게 넘어갈지를 계획하고 있는 다람쥐를 상상해보자는 거야. 근데 얘들아, 다람쥐인데 지금 주격관계대명사 뭐 썼어? who 썼죠? 원래 우리가 동물이면 주격관계대명사 뭐 쓴다고 배웠어? which 쓴다고 배웠는데 왜 who를 썼냐? 뭐 찾아보니까 최근 들어서는 반려동물들도 많이 키우고 동물을 자기 자식처럼 기르는 사람들이 많아서 이런 동물들도 who를 주격관계되는 who도 사용하기도 한다 라고는 나와 있어요. 근데 아마 학교 시험에서는 이렇게 헷갈릴 수 있는 거 나오면은 어렵기 때문에 그냥 웬만하면 주격관계되는 that 쓰면 맞을 것 같아. 자, to do this, 이것을 하기 위해서 in principle she doesn't need a concept of branch nor a concept of tree. 자, 그녀는 doesn't need, 필요로 하지 않아. a concept of branch, 나뭇가지에 대한 개념을 필요로 하지 않죠. 그리고 뭐도 필요하지 않아? a concept of tree, 나무에 대한 개념도 필요로 하지 않아. 그러니까 다람쥐가 여기 지금 나뭇가지, 서 있는 나뭇가지에서 다른 나뭇가지로 건너가는데 다람쥐한테는 나뭇가지가 무엇인지, 나무가 무엇인지라는 개념이 필요가 없다라는 거죠. 자, it might be enough for her to have. 자, might be enough, 충분할지도 몰라. for her, 그녀에게 뭐 하는 것이? to have, 가지는 것이. 동일하게 it, 가주어, 진주어 형태. 예를 들어 그녀가 이런 생각을 가지는 것은 충분할지도 모른다라는 거야. 뭐냐면은 자, 그림을 생각하는 능력이라는 거죠. 그림을 생각하는 능력. 뭐 하기 위해서? to make a mental map. 머릿속에 지도를 만들기 위해서 그림을 생각하는 능력이 필요할지도 모른다라는 거야. Where she can imagine and try out different routes. 그녀가 지금 말하는 계속 she는 동일하게 다람쥐를 뜻하고 있고 그 다람쥐가 can imagine, 상상할 수 있고 그리고 try out, 뭐 할 수 있다? 시도해 볼 수 있다라는 거야. different route, 다른 길을. 자, where 관계 부사죠. 앞에 나온 상행사 the tree 보여주겠죠.
자, 그래서 6번, 7번 연달아서 배워주세요. 6번, 7번. 자, 그래서 this doesn't imply that skills lack concept. 자, 그래서 이것이 doesn't imply 의미하는 것은 아니야. imply 의미하는 것은 아니야. 뭐가? 자, skills 다람쥐들이 lack concept 개념이 부족하다라는 것을 의미하는 것은 아니야. 자, simply 단지 그것은 they don't need 그들은 필요가 없다라는 거죠. them 그것들이 여기서 말하는 그것들은 앞에 나온 개념을 뜻하겠죠. 그들한테 개념은 필요가 없는 거야. For this concrete form of thinking 사고의 형태를 구체적인 사고의 형태를 만들 필요가 없다라는 거야. 그들한테 즉 다람쥐한테 나무에서 나무로 건너가는 거는 뭐 어떠한 개념이 필요한 게 아니야. 내가 여기서 뭐 몇십 미터 정도 거리에서 뭐 바람이 몇 도, 각도랑 바람 풍량 이런 계산해서 그렇게 구체적으로 할 필요가 있는 게 아니라 기본적으로 원래 자연적으로 되어 있는 그런 개념을 의식할 필요도 없다라는 거죠. 자, for us to be able to say that an animal has concept. 자, 동물들이 개념을 가지고 있다. 라고 우리가 to be able to say 말을 하기 위해서 우리가 자 얘는 지금 투부정사가 부사적 용법으로 뭐뭐 하기 위해서 라고 쓰여있고 앞에 있는 for us는 의미상 주어요. 우리가 이렇게 말할 수 있다. 뭐라고? 동물들이 개념을 가지고 있다라고 말하기 위해서 우리는 have to show 보여줘야만 해요. 뭐를? Not just but also 얘도 동일하게 not only A but also B와 같은 애야. A뿐만 아니라 B도. 자, 그럼 뭐뿐만 아니라 she is capable of thinking. 그녀가 다람쥐가 생각을 할 수 있다 라는 것뿐만 아니라 다람쥐가 특정한 능력을 가지고 있다 라는 것을 보여줘야만 한다라는 거죠. 그러니까 동물들이 이런 개념을 가지고 있다라는 걸 증명하기 위해서는 우리가 이런 다람쥐가 진짜로 나무에서 나무를 건너갈 때 이런 개념을 사용하는지 혹은 특별한 능력을 사용하는지를 우리가 보여줘야지만 동물들이 개념을 가지고 있구나 라고 얘기할 수 있다라는 거죠. 자, 그래서 뭐 주제로는 이제 이런 동물의 사고 능력을 위해서 개념은 필수적이지 않다. 자, 다음 37번. 어, 1번부터 별표. 1번, 6번 표시해주세요. 1번, 6번. 자, cartilage is extremely important for the health functioning of a joint. 자, 뭐는 연골은 매우 중요하다. for the health function. 그런 건강 기능. 근데 어떤 기능이냐면은 of a joint. 관절에 아주 중요한 기능을 한다는 거죠. especially 특히 if that joint bears weight. 만약 그 관절이 bears 지탱한다면 bear 지탱하다
뭐를? weight, 무게를. like your knee, 너의 무릎처럼. 너의 무릎처럼 그 관절이 무게를 지탱한다면은 연골이라는 것은 아주 중요하다라는 거죠. 자, imagine for a moment. 자, 잠시 상상해 보래요. 뭐라고? That you're looking into the inner workings of your left knee as you walk down the street. 너가 are looking into. 자, 들여다보고 있다. 뭐를? The inner workings. 자, 내부의 그런 workings 하면 여기서는 뭐 작동 방식. 자, 너가 내부 너의 무릎이 너의 왼쪽 무릎의 내부의 작동 방식을 보고 있다라고 상상해 보래요. 뭐 할 때? As you walk down the street. 너가 길을 걸어가고 있을 때. 너가 길을 걸어가고 있을 때 네 왼쪽 무릎의 안에서는 어떻게 지금 작동하고 있는지를 한번 상상해 보라는 거죠. 자, when you shift your weight from your left leg to your right. 자, 너가 shift, 변환할 때, 즉 바꿀 때 뭐를? your weight, 너의 무게를 from your left leg to your right. 너의 왼쪽 다리에서 오른쪽 다리로 무게를 바꿀 때 the pressure on your left knee. 너의 왼쪽 무릎의 압력은 is released. 풀어진다는 거죠. 그래서 자, the cartilage in your left knee. 자, 너의 왼쪽 무릎 안에 있는 그 cartilage, 연골은 then 그러면 drinks, 흡수한다라는 거야. 뭐를? synovial fluid. 자, 윤활액을 흡수한다라는 거죠. In much the same way that a sponge soaks up liquid when put in water. 자, 거의 같은 방식으로 that a 스펀지가 빨아들인다라는 거죠. liquid, 액체를 뭐 할 때? when put in water. 물을 쏟았을 때 스펀지가 물을 쑥 흡수하는 것처럼 그거와 같은 방식으로 우리 왼쪽 무릎의 연골도 이런 윤활액을 흡수한다라는 거야. 자, 그래서 when you take another step, 자, and transfer the weight back onto your left leg. 자, 너가 또 뭐 할 때? take another step. 자, 발을 바꿀 때. 그리고 transfer, 변환할 때 the weight, 무게를 다시 너의 왼쪽 다리로. 다시 왼쪽 무릎에서 다시 오른쪽으로 갔다가 다시 지금 왼쪽 다리로 너의 무게를 옮길 때 much of the fluid. 자, 많은 양의 액체는 squeeze, 뭐 한대요? 압착한다라는 거죠. out of the cartridge. 자, 연골 밖에서 압착한다라는 거야. 자, this squeezing of joint fluid into and out of the cartridge helps it respond to the off and on pressures of working without breaking under the pressure. 자, into and out of 하면은 자, 안팎으로요. 자, the squeezing 아까 짜내는 거죠. 이러한 짜내는 것 뭐에서? of joint fluid into and out of the cartilage. 자, 연골 안팎으로 이런 이제 관절의 물을 짜내는 것은 helps, 돕는데요. 그것을 respond, 반응하도록 돕는다는 거죠. 그래서 help가 오형식에 쓰일 때 목적격 보호자료에 동사 원형도 되고 부정사도 가능하죠. to respond 써도 된다. 자, 반응하게 돕는데 to the off and on, 반복적인 압력, 걸을 때 반복적인 압력을 반응하도록 돕는다는 거죠. 뭐 없이 without breaking under the pressure, 압력을 부서지지 않고, 압력에 아래서 부서지지 않고 견딜 수 있도록 도와준다라는 거야. 요 윤활액이.
자, 그래서 요약하자면은 일단 뭐 무게를 지탱하는 그런 거 있죠. 관절 연골. 관절 연골은 걷는 동안에 압력을 견디는 중요한 역할을 한다. 뭐 이 정도로. 노이즈 참 깨고. 자, 그러면은 38번까지 하고 쉬었다가 준비합시다. 자, 38번. 자, 일단은 요 지문에서는 하나만 4번만 합시다. 자, 피아제라는 사람이 put 놓았대요. 자, put A into A를 B에 넣었다. 자, 같은 양의 물을 다른 유리잔, 두 개의 다른 유리잔에 넣었대요. 하나는 tall narrow glass, 길고 좁은 병이야. 뭐 길고 좁은 병. 그리고 하나는 그냥 넓은 병. 여기에 물을 넣었어. 같은 양의 물을 넣었어. 자, 그러고 나서 asked 뭐 했대요? 물었대. 아이들한테 뭐하라고? To compare two glasses. 두 개의 유리잔을 비교하라라고 물은 거죠. 근데 he's younger than 6 or 7. 자, 6살 혹은 7살 아래의 아이들은 usually 보통 say 말해요. 뭐라고? The tall narrow glass now holds more water. 이렇게 목이 길고 높이 있는 요 잔이 now holds more water. 더 많은 물을 가지고 있다고 얘기하는 거죠. 뭐 때문에? Because the level is higher. 그 물의 높이가 높기 때문에. 애들이 봤을 때는 같은 양의 물이지만 물의 높이가 더 높으니까 얘가 더 많네 라고 얘기를 하는 거예요. 자, and 그리고 when they are ready, 그들이 준비가 될 때, 뭘 준비가 되냐면은 they figure out, 그들이 알아내 뭐를? the conservation of volume, 그 부피의 보존. 자, 부피가 보존된다라는 것을 알게 되면은 for themselves, 그들 스스로 알게 된다면은 자, just by playing with cups of water, 단지 뭐 함으로써 by ing with cups of water, 요 물이 담긴 컵을 갖고 nom으로써 그들 스스로 물의 보존 법칙을 알게 된다라는 거죠. 그 다음에 이제 요 위로 가있죠. 4번. 자, 그래서 피아제가 argued, 주장했어요. 뭐라고? That children's understanding of morality. 자, 갑자기 뭐 도덕성이 나오는데, 자, 아이들의 도덕성에 관한 그런 이해는 is like their understanding of those water glass. 자, 여기서 like는 전치사, 뭐뭐 같은이겠죠. 뭐와 같다? Their understanding. 그들의 요 두 가지 물 담겼던 요 유리잔에 대한 내용의 이해랑 같다라는 거야. 자, 그래서 we can't say, 우리는 말하면 안 돼. 뭐라고? It is innate, 타고난이라고. 타고났다고 얘기해서는 안 돼. 또는 아이들은 이런 배운대요. 그것을 directly from others, 어른들로부터 곧장 배운다라는 거야. 그래서 피아제가 주장하기로는 아이들의 도덕성도 타고난 것도 아니고
타고난 것이 아니라 뭐 어른들로부터 곧장 배운다라는 거죠. 자, 다시 이제 5번 가서 letter 오히려 it is self-construction 그것은 자기 스스로 구성을 해낸다라는 거야. 뭐 하면서 아이들이 play with other kids 다른 아이들과 놀면서 스스로 구성을 해낸다. 아이들한테 이제 도덕성이라는 것은 즉 자기가 또래 아이들과 놀면서 자연스럽게 생겨난다라는 거야. 자, taking turns in a game. 게임에서 taking turn, 순서대로 가지고 노는 것은 is 또 뭐와 같다? pouring water back and forth between glasses. 자, back and forth 하면 왔다 갔다야. 자, 유리 잔 사이를 왔다 갔다 물을 부은 것과 같다라는 거야. 자, once 일단 뭐뭐 하면은 아이들이 have reached 도달한대요. 어디에? The age of 5 or 6 5살이나 6살 나이에 도달을 일단 하면은 즉 아이가 5살 혹은 6살이면은 then playing games 게임하는 거 그리고 working things out together 자 같이 무언가를 일하는 것은 will help 도울 거래요. 누구를? 그들을 뭐하도록? learn 배우도록 동일하게 help이기 때문에 to learn도 가능하다. 뭐에 대해서 배운다? fairness 공정함에 대해서 배운다라는 거야. far more effectively 자 비교급 앞에 지금 far 맞죠? 얘는 비교급 강조 그래서 훨씬 라는 뜻을 가지죠. far 그래서 far 말고 even, till, a lot, much 바꿔 쓸 수 있다. 자 훨씬 더 효과적이라는 거야. 뭐보다? than any teaching from others 어른들로부터 어떠한 배우는 것보다 같이 애들끼리 같이 놀고 같이 게임하고 하는 게 오히려 더 공정함을 배우는 게 더 효과적이라 라는 거죠. 자 그래서 요약하자면은 아이들은 자기들 또래와 상호작용 하면서 스스로 도덕성을 형성한다 정도로 볼 수 있을 것 같아요. 즉 애들은 애들끼리 놀면서 이렇게 스스로 도덕성을 형성하지 어른들이 이렇게 해라 이렇게 해라 하면은 안 된다 정도로 볼 수 있을 것 같아. 자 튀었다가